ویلکم بیک. اور کچھ اس رخ پر بھی بات کریں گے کہ ایران امریکہ جنگ جو چل رہی تھی، جس کے حوالے سے جنگ بندی ہوئی ہے، لیکن صدر ٹرمپ کے متضاد بیانات کی وجہ سے کبھی تیل کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں تو کبھی کم ہو جاتی ہیں. اس کا دنیا بھر کی معیشت پر کیا اثر پڑ رہا ہے، ایک یہ رخ بھی ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آصف باجوہ صاحب، ایم پی اے ہیں اور نون لیگ سے ان کا تعلق ہے. آصف باجوہ صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. آصف باجوہ صاحب، تیل کی قیمتیں بڑھی، پاکستان میں مہنگائی بڑھ گئی، آئل پاکستان میں مہنگا ہو گیا. اب تو ایسا لگتا ہے کہ عوام پر بوجھ بھی ڈالا گیا ہے اور زیادہ قیمتیں بڑھا کر پھر تھوڑی سی کم کر دی جاتی ہے تاکہ عوام کو ذرا سکون مل جائے اور عوام راضی رہے. آصف باجوہ صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل، آپ کی آواز بالکل کلیئر مجھے آ رہی ہے. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. آصف باجوہ صاحب، میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے جو اب انشاءاللہ ختم ہو جائے گی، امید یہ کی جاتی ہے، لیکن جو تیل کے قیمت ہے وہ صدر ٹرمپ کے بیانات کی وجہ سے کبھی اوپر جاتی ہے، کبھی نیچے آتی ہے تیل کی قیمت. تو اس سارے سینیریو میں ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی آئل مہنگا ہوا ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، تو سارا بوجھ عوام پر گرا دیا گیا ہے. کیا آپ کی حکومت نے اس عوام کو کس مشکل میں ڈالا ہوا ہے ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا. آپ کا جو کوشچن ہے یہ بالکل آج کا برننگ کوشچن ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے عوام کو بہت مہنگا تیل مل رہا ہے، لیکن اصل مسائل صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ پیٹرول کیسے ملے گا اور کیسے اسٹاک کریں گے. اس میں اور بھی ایشوز ہیں کہ ہم چونکہ آج سے 2 سال 3 سال قبل ہم پاکستان گرے لسٹ میں تھا، اور پاکستان کو سابق پرائم منسٹر جو تھے، جو آج کل بیہائنڈ دی بار ہے، وہ کہتے تھے کہ پاکستان آلموسٹ ڈیفالٹ کر چکا ہے، لیکن جسٹ اس کی اناؤنسمنٹ پھیلانا باقی، کہنا ہونی باقی ہے. لیکن جب ان کا ووٹ فار نو کانفیڈنس ان کے خلاف کامیاب ہوا تو پھر آپ لوگوں نے دیکھا کہ پی ایم ایل این اور دیگر اتحادی جماعتوں نے پاکستان کی اس معاشی کشتی کو اس گرداب سے نکالا اور پاکستان کو گرے لسٹ سے نکال کے ہم نے جو خطرہ تھا ہمارے اوپر منڈلا رہا تھا ہم ڈیفالٹ کرنے والے ہیں، اس سے بچایا. نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل ہسٹری ہے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون نے بڑے سخت فیصلے کیے، اور ایسے فیصلے جس کو پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹرز اور سپورٹرز نے سخت ناپسندگی کا اظہار کیا. اور آپ نے دیکھا کہ آج بھی پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ووٹر ہے وہ اپنی قیادت سے نالاں ہے اور ناراض ہے. دیکھیں، دیٹ از اندر تھنگ کہ پاکستان پی ٹی آئی جو ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے سوری، وہ تو الٹیمیٹلی ہمارے مخالف ہیں، وہ ہمارے خلاف اچھا. باجوہ صاحب لائن پر ہی ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. اقبال یوسف ناگوری صاحب پی ٹی آئی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناگوری صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور طاہر رضوی صاحب سینئر تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے بھی بات کریں گے. ناگوری صاحب، ابھی آپ نے آصف باجوہ صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا کہ اور یہ بات ہے کہ آپ کے جو لیڈر ہیں بانی پی ٹی آئی، تو وہ بارہا یہ بات کہتے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ. اچھا، ہمارا موضوع معیشت ہے کیونکہ، اور اس سے ریلیٹ کرتے ہوئے کہ جنگ کی جو صورتحال ہے اور آئل کی پرائسز ہیں، تو ان سب سے ریلیٹ کرتے ہوئے تو یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ کہتے تھے کہ ڈیفالٹ کر جائے گا. لیکن باجوہ صاحب کو میں یہ کہوں گا کہ ذرا آپ کو شاید آپ کے علم میں کمی ہے یا سننے میں کمی ہے آپ کی، کہ جب وہ گئے تو اسٹیٹ بینک میں ریزرو چھوڑ کے گئے تھے 17,000 بلکہ 17 ارب ڈالر کے ریزرو آج تک کسی نے نہیں چھوڑے. پاکستان کی 18 تاریخ میں خزانہ لوٹتے ہیں، خالی کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو پھر وہ کیسے کہہ رہے تھے کہ دیکھیں انہوں نے نہیں کہا ڈیفالٹ کا، پتہ نہیں انہوں نے کب کا دکھا. دیکھیں ڈیفالٹ ہو رہا تھا، پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا تھا، انہوں نے روکا. جب کرونا آیا، کرونا بھی اسی وقت میں آیا، تو انہوں نے کرونا کے اندر 20 روپے بیرل جو نا ڈالر کا ریٹ تھا، $30 عالمی ریٹ ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میری معیشت لوگوں پہ اثر پڑے گا، تو انہوں نے اپنے خزانوں سے، یعنی کہ جو اپنے ٹیکسز تھے اس کے 5 ارب کچھ ملائے اس میں، اور ملانے کے بعد میں 25 اس کو کیا، یعنی 20 سے 25 کیا، 30 نہیں ہونے دیا، کہ
30 रुपये लीटर का रेट था हमारा, 150 होना था, 140 किया, 150 नहीं होने दिया। उन्होंने कहा नहीं, एकदम मैशत पे अच्छा नहीं बढ़ा चाहिए। आपकी हुकूमतें कर रही हैं, इनकी हुकूमतें कर रही हैं, खजानों से सिर्फ टैक्स पैसा कर्जा ले रही हैं, और जनाब 300 बढ़ा दिया, 50 बढ़ा दिया, 55 बढ़ा दिया, 100 बढ़ा दिया। 10 रुपये पे उनको, उनकी हुकूमत को मतलब लगा दचका। कहने का मकसद है इमरान खान ने मईशत को कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद में कोरोना में दुनिया बंद हो गई, पाकिस्तान खुला हुआ था। कहने का मकसद है कि इतनी सारी चीज़ें हैं। बाजवा साहब किस तरह कह रहे हैं कि हमारी मुगल, आप तो आए हैं, हमारा मैंडेट जो था उस पर पूरी मतलब ये बैठी हुई हुकूमत बैठी हुई है, और ये किस तरह कह रहे हैं कि हम आए और हमने ऐसा किया। तुम जो किस तरह हो, देखिए मैडम ये बिल्कुल चोरी के रास्ते से आए आप भाई। आपका मैंडेट क्या है? उनकी भी सुन लेते हैं। मैंडेट हमारा था ना, हमारे मैंडेट पे आप जो बैठे हो तो किस तरह आप आए? सुन लेते हैं उनकी भी सुन लेते हैं उनकी। मैं देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब हम टीवी टॉक शोज में बैठते हैं तो हमें ये सामने रखनी चाहिए बात कि ये ना सिर्फ हमें पूरा पाकिस्तान देख रहा होता है, बल्कि पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम देखे जाते हैं। और उसके बाद जब ये यूट्यूब चैनल्स पे आते हैं तो फिर दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं होता जहाँ पे लोग हमें नहीं देखते। तो बात ये है कि हमें वो बात करनी चाहिए जिसकी कोई हमारे पास कुछ ना कुछ 50% तो एविडेंस होनी चाहिए। ये बात करते हैं कि वो इतने खरब थे, इतने अरब थे, इनकी इंफॉर्मेशन बहुत पुअर है, और इनका ये कहना कि उन्होंने पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई थी। मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि जब IMF के साथ इनका डील थी कि हम करेंसी जो है पाकिस्तान की उसको डिवैल्यू करेंगे और 10 रुपए लीटर पेट्रोल को बढ़ाएंगे, इन्होंने जब इनको पता चला कि वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस कामयाब होने जा रही है तो फिर इन्होंने डिवैल्यू भी नहीं की करेंसी को, और जो रेट बढ़ाने थे पेट्रोल के इन्होंने 20 रुपए पर लीटर डाउन कर दिए, और उस वजह से 2 साल तक हमारा वो मुआदा जो है वो जारी ना रह सका। उसके मेरे कहने का मतलब ये है, अच्छा बाजवा साहब, मैं कर दूं, जो MOUs होते हैं, जो कंट्रैक्ट होते हैं, वो किसी पर्सन के बीच नहीं होते, वो स्टेट और मालियाती इदारों के दरमियान होते हैं, और उस वजह से जितना उस हमारे मुल्क को नुकसान हुआ आप तसव्वुर नहीं कर सकते। नंबर 1। नंबर 2, जो ये अरब डॉलर की बात करते हैं, उस वक्त किस्तें जो थी वो देने वाली थी, और इन्होंने किस्तें नहीं दी, उनको शार्ट कर दिया, और पूरी दुनिया का हमारा जो ट्रस्ट था वो शेक हुआ। इस वजह से हमारे पाकिस्तान को उन हालात का सामना करना पड़ा कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और फिर पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट आई, जो वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस की कामयाबी के बाद आई, उन्होंने सख्त फैसले किए, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई, डॉलर को, पाकिस्तान की करेंसी को डिवैल्यू करना पड़ा, और IMF की शराइत को मानते हुए जो नाजायज भी थी, फिर हमारे जो लोन थे वो उनको रीन्यू किया गया, और फिर पाकिस्तान ब्लैक। मौका दे मुझे भाई साहब बात करने। भाई साहब जरा आप सुनिएगा, तामुल से सुनिएगा, ठीक है? आपने कहा बहुत अच्छी बात है आपकी कि हमें दुनिया देख रही है। आप सुने, लीवी टैक्स जो आज 212 रुपये है, हमारे वक्त में खान साहब के वक्त के अंदर 20 रुपये था। 20 को आज आपने कहाँ पर पहुँचा दिया? आपका काम सिर्फ इतना होता है इसाक डार साहब का कि सिर्फ आ जाएं कर्जे हमारे पास और हम कर लें और आवाम को मार दें। आज आपको जो पेट्रोल आ रहा है उस पर 212 रुपये आवाम से ले रहे हैं आप। आपके पास तमाम टैक्सेस आ रहे हैं, क्यों आप ले रहे हैं? लीवी टैक्स दुनिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है सर। ये दुनिया का सबसे बड़ी गलत बयानी है। मैं बिल्कुल नहीं है, ये दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं है। मैंने बहुत कुछ पढ़ा, मैंने देखा, कहीं भी दुनिया में। सर आप क्या बात कर रहे हैं? अरे भाई आप ये जो टैक्स पे कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं। हमारे साथ ताहिर रिजवी साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लें। ताहिर रिजवी साहब, मईशत के ऊपर बात हो रही है, तेल की कीमतें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, और ये सब कुछ अमेरिकी सदर ट्रंप के बयानात जो कभी बदलते रहते हैं, तो इस वजह से तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आता है। पूरी दुनिया की मईशत जो है वो बहरान का शिकार है। पाकिस्तान पे भी ज़ाहिर है इसके असरात निमटे हैं। हुकूमत की पॉलिसीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं इस तरह देखूंगा कि अभी मैंने बाजवा साहब की और उनकी इकबाल साहब की, तो बेसिकली मैं इसमें थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, और मैं जाऊंगा उस दौर में जब इमरान खान की हुकूमत थी, बानी PTI की हुकूमत थी। उस वक्त मैं ख़ुद इसी चैनल पे मेट्रो पे बैठ के और काफ़ी तनकीद किया करता था कि इतनी महंगाई कर दी, मुल्क को ख़राब कर दिया, मुल्क को बर्बाद कर दिया, ये क्या मुसीबत है, ये कब जाएंगे, ये होगा वो होगा, बहुत बातें हम करते थे।
اس وقت مجھے یاد پڑتا ہے کہ پیٹرول جو تھا 135 روپے 130 روپے تھا. اس کے بعد کورونا آیا. جب کورونا آیا تو کورونا میں بھی ہم نے سمجھا کہ بھائی ساری دنیا بند ہو رہی. اچھا یہ میں بتا دوں میرا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں, کسی بھی نہیں, میں ایک نیوٹرل تجزیہ نگار ہوں. میں سوچ کے آتا ہوں کہ جو مجھے کہنا ہے وہ اپنے ضمیر کے مطابق کہنا ہے, تو میں یہ اس لیے کلیئر کر دوں. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ وہ کورونا آیا, اور کورونا میں ظاہر ہے حالات خراب ہوئے پوری دنیا کے, لیکن وہ وقت بھی مطلب وہ حکومت سہ گئی. اس کے بعد جو لوگ آئے بڑے دعوے دار آئے اور بڑے تجربے کار آئے. وہ لوگ آئے جو 40 سال سے حکومت کر رہے تھے پاکستان پہ, جن کے پاس 3 وزیر اعظم, 2 صدر, 15 وزیر, ایک ایسی ٹیم آئی جو بہت ہی تجربے کار تھی. اس تجربے کار ٹیم نے کیا کیا, 9 اپریل کو غالباً وہ ہوا تھا, اس کا جو عدم اعتماد ہوا تھا, ٹھیک ہے جی, 9 اپریل کو ہوا تھا. اور آئی تھنک سو کہ جولائی میں یا اگست میں ایک دم پرائسز اوپر جانی شروع ہو گئی تھی. اور اس کے بعد مجھے یاد پڑتا ہے پیٹرول جو ہے وہ 135 سے 270 پہ گیا تھا. اور اس کے بعد جو ایک مہنگائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے نہ تھمنے والا, وہ آج تک. دیکھیں جنگ تو آج ہوئی ہے نا, جنگ کو چھوڑ دیں, جنگ شروع ہوئی ہے رمضان سے, یعنی آج سے 1 مہینے پہلے, 2 مہینے چلی ہے جنگ, 2 مہینے چلی ہے. آپ 2 مہینے سے پہلے چلے جائیں, اس وقت کون سی دودھ کی ندیاں بہ رہی تھی, اس وقت کیا تھا جو اتنے اچھے طریقے سے آئے, ایک مطلب غلط آدمی کو انہوں نے ہٹا بھی دیا, کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا. پاکستان کی تاریخ کا غالباً پہلا وہ عدم اعتماد تھا جو کامیاب ہوا تھا. معیشت کی اگر ہم بات کر لیں اس حوالے سے, تو جو اقدامات ابھی حکومت کر رہی ہے, دنیا کی جو معیشت ہے اس کو دھچکا لگا ہے. تو پاکستان کی معیشت ظاہر سی بات ہے آٹومیٹیکلی, پاکستان بھی کوئی دنیا سے باہر کا ملک تو نہیں ہے, دنیا میں ہی ہے, تو اس پر بھی اس کے اثرات جو ہے وہ آئے ہیں. تو اس ساری صورتحال کو لے کر نمٹنے میں آپ کہتے ہیں جیسے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں, تو اس سے ہر چیز پر امپیکٹ پڑا ہے. لیکن اگر اس چیز کو اس طرح سے دیکھا جائے کہ حکومت جو ہے وہ کسی حد تک جو ہے وہ مجبور ہے ایسا کرنے پر, اگر ہم ایک سمجھ لیں فار انسٹنس, ہم اس کو سمجھ لیں اس طرح سے کہ مجبور ہے, IMF کا پریشر ہے یا اس طرح کی چیزیں ہیں, تو پھر ہمیں کہاں سٹینڈ کرنا چاہیے؟ حکومت کے ساتھ اس مشکل وقت میں ساتھ دینا چاہیے؟ دیکھیں مشکل وقت میں ساتھ دینے کے لیے تو 70 سال سے ہم لوگ ساتھ ہی دے ہیں. میں عوام کی نمائندگی کر رہا ہوں. 70 سال سے وہ مشکل وقت میں حکومتوں کا ساتھ دے رہے ہیں, ہر حکومت کا ساتھ دیا ہے انہوں نے. بیسیکلی مسئلہ یہ, دیکھیں میں آپ کو مثال دوں گا, ابھی جب یہ وبا آئی تھی کورونا کی, تو اس زمانے میں کیا تھا, جس کا امیون سسٹم ذرا مضبوط تھا وہ سروائیو کر رہا تھا, جس کا کمزور تھا وہ کوئی مطلب ظاہر اسپتال میں داخل ہو رہا تھا, کوئی 2-3 مہینے تک بیمار تھا, اور کوئی کسی کے اوپر کورونا آیا اور پتہ بھی نہیں چلا. ہمارے یہاں ہم نے کبھی اس طرف سوچا ہی نہیں نا کہ ملک کی اکانومی کو مضبوط کریں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم ملک میں تعلیم کا ایک بہترین نظام لائیں. ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم اپنے ملک میں کاروباری نظام ایک اچھا لائیں. ہم نے سوچا ہی نہیں کبھی ہماری انڈسٹریز ڈیولپ ہوں. ہم نے سوچا ہی نہیں, ہم نے ہر جگہ مافیا پیدا کیا. ہم نے شوگر کا مافیا پیدا کیا, ہم نے گندم کا مافیا پیدا کیا, ہم نے انڈسٹری کا مافیا پیدا کیا. ہم نے 21 ارب کے سبسڈی دی, تو کسی کو 20 ارب کی سبسڈی دی, کسی کو 10 ارب کی سبسڈی دی. اس کے بعد پھر بڑی معذرت کے ساتھ باجوہ صاحب سے, حکمرانوں کے اللہ تللے, ان کے اخراجات 1 لاکھ گاڑیاں, شاید اس وقت ابھی ریسرچ ہوا ہے 1 لاکھ گاڑیاں گورنمنٹ کی ہیں. اب 1 لاکھ گاڑیوں کا انویسٹمنٹ سمجھ لیں, اس کا پیٹرول سمجھ لیں, 60% کم کر دیا نا حکومت نے, 60% گاڑیوں کو گراؤنڈ کر دیا. 60% گاڑیوں کوئی گاڑی گراؤنڈ نہیں ہوئی. یہاں تو افسر ریٹائر ہو جاتے ہیں تو گاڑی نہیں چھوڑتے گورنمنٹ کی, اس پہ بھی لڑائیاں چل رہی ہوتی ہیں. باجوہ صاحب کیا یہ جو اطلاعات ہیں وہ غلط ہے کہ 60% کاغذوں میں ضرور ہوا ہے, گورنمنٹ کی جو گاڑیاں ہیں, جو سرکاری گاڑیاں ہیں 60% تک وہ گراؤنڈ کر دی گئی ہیں, یہ غلط ہے یہ بات؟ میں آپ کی بات سے 100% ایگری کرتا ہوں, اور یہ بالکل آپ نے درست ریشو بتائی ہے. 60% جو گاڑیاں ہیں وہ گراؤنڈ کر دی گئی ہیں, اور ان کو پیٹرول نہیں مل رہا, اور جن لوگوں کو مل رہا ہے وہ لمیٹڈ کر دیا گیا ہے. اور کسی کو ایسے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ ان کے للے دللے یا ادروائز پروٹوکول تھا, بالکل ہر چیز ختم ہے. آپ روڈز پہ دیکھ لیں, آپ اسلام آباد دیکھ لیں, لاہور دیکھ لیں, آپ کو بالکل کوئی ان کی فوج ظفر موج نظر نہیں آئے گی. پچھلے دنوں فوٹیج آئی تھی, 70 گاڑیاں تھیں ایک ساتھ. منسٹر کے علاوہ, منسٹر کے ساتھ صرف 1 گاڑی جو سیکیورٹی پرپز کے لیے ہوتی ہے, صرف اور صرف 1 گاڑی فرنٹ پہ, اس کے علاوہ کوئی ایسا کام نہیں ہے. باقی یہ تاریخ, یہ جو سلسلہ ہے گزشتہ 2 ماہ سے گواہ ہے پاکستان کا سارا سسٹم, کہ آفیسرز نے اور بیوروکریسی نے اور پولیٹیشینز نے, منسٹرز نے, اسپیکرز نے,
अब लोगों ने इसमें अपनी जिम्मेदारी का जो उनके ऊपर डाली गई थी, प्राइम मिनिस्टर ने डाली थी, उन्होंने सबने पूरी की है। पेट्रोल उनको काट के दिया जा रहा है, पर गाड़ियां ग्राउंड कर दी गई हैं। आप बिल्कुल नहीं साबित कर सकते कि जितना पहले गाड़ियां फालतू चलती थी या जिनके पास 2-2 गाड़ियां थी उनके पास आज भी ऐसा ही है। बिल्कुल नहीं ऐसा हो रहा। और उसके अलावा गवर्नमेंट ने जो भी पॉलिसी इख्तियार किया कि हफ्ते में 3 दिन छुट्टियां की हैं और वर्क फ्रॉम होम से काम किया है। स्कूल जो हैं या यूनिवर्सिटीज जो हैं उनको फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑफ किया है। उस वजह से आप तसव्वुर करेंगे किस कदर और कितने लाखों करोड़ों लीटर जो है एक माह में पेट्रोल जो है वो सेव किया जा रहा है। हमने देखना यह है कि हम किसी चीज को बंद नहीं कर सकते, हम लोगों के रोजगार को बंद नहीं कर सकते, लेकिन जहां पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस गवर्नमेंट ने बेहतरीन पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी के तहत अवाम के जो पेट्रोल का मामला था, ठीक है बाजवा साहब, बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है। जी, मैं ताहिर रिजवी साहब से पूछना चाहूंगी। देखें, एक तरफ हम बात करते हैं कि ऑयल का रिजर्व हमारे पास मौजूद है 45 दिन का, 30 दिन का, कीमतें अभी से बढ़ा दी गई। जी बिल्कुल ठीक है, कीमतें अभी से बढ़ गई, बाकी सारी अशिया की कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ जाती हैं। इससे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको फायदा दिया जा रहा है, बिल्कुल उनको फायदा दिया जा रहा है। ठीक है, अवाम के ऊपर जो है वो बोझ आ रहा है। मगर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि अवाम, जब ये प्राइसेस नहीं बढ़ी थी तो अवाम ने पेट्रोल जो है वो ऐसे ख़रीदना शुरू कर दिया था जैसे पेट्रोल जो है वो नायाब हो जाएगा और किसी को मिलेगा नहीं। तो ये भी तो हम एक्सपेक्ट देखें ना। तो फिर हुकूमत ने कीमतें बढ़ाकर एक रोक दिया इस मामले को कि जो अल्ले तलल्ले आप बात कर रहे थे, इस बारे में ये लफ्ज़ मुनासिब मुझे भी लग रहा है कि अवाम जो है वो ज़ख़ीरा करने लग जाती है जैसे अब कभी मिलेगा नहीं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बाजवा साहब की बात से ही जवाब दूंगा जी। इनका कहना यह है कि लाखों लीटर बचाए गए, हमने बड़ी सेविंग की है, 60% गाड़ियां रुक गई हैं। फिर मुझे बताएं 400 रुपए बढ़ाने की क्या जरूरत पड़ी? अभी कुछ दिन पहले 4 रुपए से या 7 रुपए ऐसे कुछ पेट्रोल पे बढ़ा है, ये कुछ 4-5 दिन पहले। अगर इतनी मजबूती कर ली थी, इतना ही अच्छा माहौल कर लिया था, तो फिर ये 6-7 रुपए क्या होते हैं? इसका मतलब ये अभी तक कंट्रोल नहीं कर पाए हैं, इनके बस में नहीं आई ये चीजें जो 6 रुपए लीटर का बढ़ाना पड़ा। अगर आपने कंट्रोल कर, देखें, जब हम शुरू में कोई इकदाम करते हैं, लेट सपोज कि मुझे तनख्वाह मिली, अगले महीने मैंने सोचा मैं तनख्वाह में बचत करूंगा, तो उस तनख्वाह की बचत के असरात अगले महीने तो आने चाहिए ना। जब अगले महीने में अपना खर्चा करने जा रहा हूं तो मेरे पास कोई सेविंग होनी चाहिए। जब मेरे पास सेविंग होगी तो मैं एक्स्ट्रा तो कोई बर्डन नहीं डालूंगा ना अपने ऊपर। इन्होंने पिछले हफ्ते जो है वो 6 रुपए बढ़ाए और ये कह रहे हैं कि जी हमने जो पॉलिसी बनाई थी बचत करने की उससे फायदा हुआ है। तो अगर उससे फायदा हुआ है तो फिर तो 5 रुपए और कम होने चाहिए थे, 6 रुपए पर क्यों है? ये मेरा बाजवा साहब से सवाल है। बड़ी मेहनत की है उन्होंने, बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया होगा, मैं बता रहा हूँ। गाड़ियां लॉक कर दी होंगी, टायर निकाल दिए होंगे उनके, उसके असरात जी बाजवा साहब। अच्छा बाजवा साहब, इस सवाल का भी आप जरूर जवाब दे दीजिएगा और नागौरी साहब से भी कोई सवाल आपसे करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो आप सवाल ये है कि बिजली के बिलों में एक टैक्स लगा है DHL, उस टैक्स का मतलब क्या है इनसे पूछें जरा। मतलब ये है कि जो कर्जा लिया है उस कर्जे की मद में आपसे आवाम से पैसे लिए जाएंगे जो पहले ही मरी हुई है। यानी कहने का मकसद है लीवी टैक्स 212 है। जब आफत आती हैं, आप कंट्री में बैठे हैं, मुल्क पहले ही 12-12 घंटे लोड शेडिंग, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, बुनियादी सहूलतें नहीं है, और उसके ऊपर आप लीवी टैक्स की मद के अंदर पैसे भी ले रहे हैं और मजीद टैक्स में उसको आप जो है बढ़ा रहे हैं। यानी आप जो बढ़ा रहे हैं, आपको पता है कि आपकी आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे 1 करोड़ लोग जो है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब उसके बाद में आपका हाल क्या है? मुझे बताएं ना। तालीमी सेक्टर देख लें, आप कोई भी देख लें, किसी भी तरफ आप चले जाएं, मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं अशराफिया की तनख्वाहों में इजाफा किया जा रहा है, बार बार ये सवाल उठ रहे हैं, और इजाफा किया जा रहा है, उनकी अय्याशियाँ वही हैं, उसी उरूज पर जिस तरह कह रहे हैं ग्राउंड कर दी गई हैं, कुछ भी नहीं किया गया। अगर आप देखें तजिया सुने। अच्छा, दूसरा मेरा ये सवाल है कि ये DHL टैक्स क्यों लगाया गया है कराची पे? अब जो हमारे बिल आ रहे हैं ना उन पे लगा हुआ है, उसका मकसद यही है। हमने जब चेक किया, देखा, पता चला कि ये जो कर्जे लिए हैं कर्जे की मद में लिया गया है। तो कर्जा भी लोगे, 50-50% हमसे टैक्स भी लोगे। टैक्स यानी बिल अगर आपका 5000 का होता है तो मतलब 2500 आपके फ्यूल का है और 2500 रुपये मजीद टैक्स है, जिसमें सेल टैक्स, एक बेचारा पान का खोखा लगा रहा है, उसका सेल टैक्स से क्या ताल्लुक है? इनकम टैक्स
سے بھی کیا تعلق ہے اس کا, لیکن آپ تمام ٹیکس بھی لے رہے ہیں, آپ نے عوام کو مار دیا, آپ نے آواز دینے قابل نہیں رکھا. ایک چیز میں اگر رجسٹریشن کی جائے گی, ایک تو یہ پتھارے جو ہوتے ہیں انکروچمنٹ جو ہے ویسے ہی غیر قانونی ہوتے ہیں, اور چھوٹی چھوٹی جو دکانیں ہیں ان کی جو ہے وہ رجسٹریشن ہونی چاہیے, تاکہ آیا ان کو ٹیکس نیٹ میں لینا ہے یا نہیں لینا, یہ ساری چیزیں ہیں نا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ باجوہ صاحب آپ کی طرف آؤں گی. سب سے پہلے تو میں ان کی بات کو تھوڑا کلیئر کر دوں کہ ہمارے ہاں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہے نا وہ تقریباً 40% ہے, اور بنتے ہیں سر کہہ رہے ہیں 10 کروڑ بننے. تو یہ مطلب یہ, اور یہ پچھلے سارے سالوں کا ریکارڈ جو ہے نا وہ خراب ہوا ہے. اب رہی بات اس کی کہ باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوا, ہم نے کنٹرول کر لیا. ابھی مائک لے کے نکل جاتے ہیں مارکیٹ میں, اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی 2 مہینے پہلے تمہاری سیل کیا تھی, آج تمہاری سیل کیا ہے, تم نے پچھلے 2 مہینے میں کتنا بزنس کیا ہے, تم نے آج کتنا بزنس کیا ہے. دکاندار بیچارے خالی بیٹھے ہیں, مارکیٹیں بند پڑی ہیں. اس پر سے ستم یہ کہ ایک آدمی کاروبار کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے کاروبار کو 8 بجے بند کر دینا. پہلے اس کو کسٹمر نہیں ہے, یہاں لوگوں کی عادت ہوتی ہے 12-1 بجے, کراچی میں صبح نہیں ہوتی, اور 8 بجے اس کو بند کر دینا دکان. دیکھیں جب ہنگامی صورتحال ہوتی ہے تو ہنگامی اقدامات نافذ کیے جاتے ہیں. مجھے بتائیں رباب صاحبہ, ہمارے یہاں جنگ ہوئی ہے, آپ مجھے بتائیں. اچھا مجھے بتائیں کراچی میں کیا سب سے زیادہ ٹیکس کراچی دیتا ہے؟ یہ بات تو میں اس میں بحث نہیں کر رہا. 70%, کچھ لوگ کہتے ہیں 60, کچھ کہتے ہیں 50, میں ادھر جا ہی نہیں رہا. میں ایک بات کر رہا ہوں, سب سے زیادہ ٹیکس کراچی دیتا ہے. کراچی ٹیکس دیتا ہے تو کراچی کی بزنس ہوتی ہے, اس سے ٹیکس دیتا ہے. ظاہر ہے بہت سارے ٹیکس نہیں دیتے ہیں, بلیک میں بھی ہیں, لیکن کچھ جینین ٹیکس دینے والے. جب آپ جینین ٹیکس دینے والوں کو اور نان جینین کو دونوں کو روک دیں گے اور ان کو کہیں گے جناب 8 بجے آپ دکانیں بند کر دیں, پولیس کی گاڑی آئے گی, وہاں دھمکائے گی, وہ جو بیچاروں کی تھوڑی بہت, دیکھیں آپ مانے یا نہ مانے یہ جنگ ہمارے ہاں نہیں ہوئی, الحمدللہ, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, لیکن اس جنگ کے اثرات ہمارے ہاں پڑے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگ سخت پریشان ہیں, کاروباری لوگ میں بھی یہی بات کہہ رہی ہوں کہ اثرات تو پڑے. آپ کو چاہیے آپ کاروباریوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, آپ ان سے کہیں کہ نہیں بھائی آپ بزنس کرو, اچھا بزنس کرو, 10 بجے بند کر دیتے نا 11 بجے بند کرو, ریونیو بڑھاؤ, ٹیکسز بڑھاؤ. آپ ان کو بند کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کاروبار بھی ہوگا. اور باجوہ صاحب کی طرف جاؤں گی. باجوہ صاحب آپ کا مقابلہ 2 سے ہے, آپ دونوں کے سوالات کے جواب دیں. میں پہلے یہ جو کرنٹ چل رہا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں, بڑے تحمل سے بات کرتے ہیں, اٹس ویری گڈ. میں آپ کو یہ عرض کروں سر کہ پوری دنیا میں وقت دیکھیں, ہم اگر کسی کو نہ مانیں یا کسی کو فالو نہ کریں تو وہ ہماری مرضی ہے, لیکن ساری دنیا سیکھتی ہے. سر پوری دنیا میں سورج طلوع ہونے کے بعد لوگ اپنی زندگی کے کام کاج شروع کر دیتے ہیں, اور جو نیچرل انرجی ہے, سورج کی لائٹ ہے, اس سے لوگ کام لیتے ہیں. ماس وائے دنیا کے 1-2 مثال کے طور پہ یو ایس اے جو ہے نا وہ 24 آور چلتا ہے, اس کے اگینسٹ یو ایس جو ہے وہ صبح 7 بجے سے لے کے شام 4 بجے تک چلتا ہے, اس کے بعد کلوزنگ ہو جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں مہنگی بجلی ملتی ہے تو اس میں کیا قباحت ہے کہ جو لوگ صبح 12 بجے دکانیں کھولتے ہیں وہ صبح 8 بجے کھول لیں اور شام 8 بجے تک بند کرتے ہیں. 12 گھنٹے بہت ہے سر. اچھا یہ میرا سوال ہے باجوہ صاحب, یہ آپ نے جو سولر کے حوالے سے بات کی کہ اس سے انرجی نہیں, میں سن لائٹ کی بات کر رہا ہوں, ڈے ٹائم کی, سورج کی لائٹ کی. سورج کی لائٹ سے آپ لوگ کام کرتے ہیں, پوری دنیا میں کام کرتے ہیں. اور اگر پاکستان میں بجلی اتنی مہنگی ہے, پابندیوں کے باوجود ہم امریکہ کی پابندیاں کی وجہ سے ہم ایران سے سستا تیل نہیں لے سکے, روس سے نہیں لے سکے, یہ بڑے مسائل ہیں. کوئی گورنمنٹ اپنی مرضی سے نہیں چل سکتی. جب آپ لون لیتے ہیں, جب آپ کسی کے مقروض ہوتے ہیں تو آپ کو ان کی شرائط ماننا پڑتی ہیں. اس کے لیے میں عرض کروں گا کہ آپ کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہمیں 12 بجے تک آپ سوئے نہیں اٹھتے, آپ کو 8 بجے اٹھ کے یا صبح نماز کے بعد جس طریقے سے سعودی عرب میں یا دیگر UAE میں دوسرے کنٹریز میں 2 بجے تک لوگ کام کرتے ہیں, صبح 7 بجے کام شروع ہو جاتا ہے اور 2 بجے تک کام کرتے ہیں. اچھا اب آتے ہیں جو آپ نے پیٹرول کی بات کی کہ 5 روپے بڑھنا کیوں بڑھایا کیوں ہے, کم کرنا چاہیے تھا. میں آپ کو یہ عرض کروں, آپ کو یاد ہوگا سر کہ کبھی ایک وقت تھا کہ صرف 30 جون سے پہلے, جب مئی کو یا جون کے پہلے ویک میں جب بجٹ بنایا جاتا تھا, پیش کیا جاتا تھا, اس میں پیٹرول کی یا دیگر چیزوں کی قیمتیں بڑھتی تھیں. اب کیا ہے, پھر اس کے بعد 6 ماہ کا ٹائم آیا, پھر اس کے بعد 1 ماہ کا ٹائم آیا, پھر اس کے بعد فورٹ نائٹلی آیا. اب گورنمنٹ نے کہا کہ جو کمپنیز ہیں, جو انٹرنیشنل لیول کی کمپنیز ہیں, جو بہت بڑے بڑے انویسٹرز ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم سال کے بعد ریٹس کو بڑھائیں یا سال کے بعد یہ ریٹس کو کم کریں. ہم تو 15 دن میں
या एक हफ्ते के रेट्स करते हैं। मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं कि यूरोप में और यूके में इस वक्त कोई फोर्टनाइटली कोई वीकली रेट्स नहीं है सर, रोजाना की बुनियाद पे वहां पे रेट्स गवर्नमेंट रात को इशू करती है और रात 12 बजे के बाद रोजाना चाहे एक पैनी कम करें या पैनी ज्यादा करें, रोजाना की बुनियाद पे वहां पे रेट्स बढ़ाए जाते हैं या कम किए जाते हैं। जो बड़ी कंपनीज हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने अरबों खरबों डॉलर लेके पेट्रोल बेचना है इधर, वो कहते हैं कि हमारे सौदे जो है वो हम जो खरीदेंगे उसी के ऊपर हम बेचेंगे, और जो आपके साथ तय है, जो ओगरा उनके साथ डील करता है कि ये किस रेट पे खरीदते हैं, कितने एक्सपेंडिचर हैं और क्या अब गवर्नमेंट जो है वो किसके ऊपर बेचेगी। ये एक इदारा है जो मुकम्मल तौर पे उनके पास इंफॉर्मेशन होती है पूरी दुनिया की, ब्रेनेट ऑयल की भी और दूसरे क्रूड ऑयल की भी, उस हिसाब से वो रेट्स जो है वो बढ़ते हैं। और मैं इस बात को एडमिट करता हूं, मैं ये समझता हूं कि जो गुड गवर्नेंस है उसका मतलब ये है कि अगर कोई फ्लक्चुएशन आती है तो वो गवर्नमेंट जो है वो अपने गवर्नमेंट के जो दीगर डेवलपमेंट फंड हैं उनमें से कट लगा के उनके पैसे जो हैं वो जो रेट्स बढ़ते हैं उनको दें। और आपने देखा कि 80 अरब जो रुपए थे वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पहले 10 दिन में जो रेट नहीं बढ़ाए गए थे वो किए, और फिर उन्होंने 500 रुपए तक रेट ले गए, फिर इसको 100 रुपए लीटर हमने इसको डिक्रीज किया। तो ये बहुत सख्त फैसले हैं सर, ये कोई गवर्नमेंट जो है ये या इस वक्त की जो गवर्नमेंट कोalition पार्टीज हैं ये कुछ शौक से रेट नहीं बढ़ा रहे। हमें पता है कि हमारा हमारा सपोर्ट बाजवा साहब आप लोगों का मजबूरी है IMF की, मजबूरी है हमने IMF को जो कर्जे लिए हुए हैं उसकी किस्तें वापस करनी है। ये कोई किसी के घर में नहीं जा रहे, किसी कंपनी को कतई तौर पे किसी ऑयल कंपनी को मुफाद नहीं दिया जा रहा। हमारे सामने हमारे मुल्क का मुफाद बेहतर है या हमारा सियासी किरदार या हमारा सियासी मुफाद है? क्या इसके बाद हम किसी कंपनी को मुनाफा देना चाहते हैं? नो नेवर, ये बिल्कुल गलत सोच है और ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा है कि तेल कंपनियों को मुनाफा देने के लिए हमने ऐसा किया, कतई तौर पे नहीं है। हम अपने पाकिस्तान के अवाम के लिए बेहतर से बेहतर फैसले कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जब पिछले दिनों में जब जुमे को पेट्रोल की कीमतें कम होनी थी या बढ़नी थी, एक दिन पहले उन्होंने मियां शहबाज साहब ने तकरीर करके एक दिन पहले उसके रेट कम कर दिए। लेकिन जब रेट बढ़ने की बात आएगी तो ओगरा एक अथॉरिटी है, एक इंस्टीट्यूशन है, वो रिक्वेस्ट करता है कि ये इस तरीके से इस रेट पे पेट्रोल हम खरीद रहे हैं या दूसरी जो ऑयल की मसनूआत हैं इसके ऊपर इतने टैक्सेस हैं, और देख रहे हैं आपके पूरी दुनिया में शॉर्टेज है और फ्रस्ट्रेशन। मंजूरी तो वजीर आजम ही देते हैं ना, ओगरा तो सिफारिश करता है और मंजूरी तो बहरहाल अल्टीमेटली 3 पार्टीज होती हैं, गवर्नमेंट होती है, ओगरा होता है और उसके बाद जो ऑयल कंपनीज हैं वो होती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने एक फॉर्मल इजाजत देनी होती है, लेकिन अल्टीमेटली जो डिसीजन है या जो हिसाब किताब करना है कि नेगेटिव करना है या पॉजिटिव करना है, रेट को डिक्रीज करना है या इंप्रूव करना है, वो ओगरा की सिफारिशें भी होती हैं, क्योंकि सारा टेक्निकल जो है इसी को वो हैंडल करते हैं। और इसमें बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा गलत है, ये नेगेटिव सोच है कि ऑयल कंपनीज को सवाल है, बस एक सवाल है कि इस सारी सिचुएशन में फायदा वो उठा रहे हैं, इसमें कोई राय नहीं है, ये एक सवाल है कि इस सारी सिचुएशन में अगर फायदा पहुंच रहा है, जाहिर है हुकूमत को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा, लेकिन जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनको फायदा पहुंच रहा है। ये एक तज्जिया कह सकते हैं या इसको एक सवाल कह सकते हैं, जो भी इस हवाले से बात की जा रही है। अच्छा, आपका जो पॉइंट है उस पर जाहिर है कि नागौरी साहब भी कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा जी, आप सुन लें भाई साहब, आपकी इत्तला के लिए अभी जब ये रेट बढ़े 55 रुपये, पहले 5 बढ़ाए फिर 55 बढ़ाया, उसके बाद बढ़ा के आज ये 406 पे रेट खड़ा है। इन्होंने ऐलान किया कि 4 हफ्ते का रिजर्व है हमारे पास और फ़ौरन से बढ़ा दिया। तो आपने किसको फ़ायदा दिया? ऑयल कंपनियों को दिया, तमाम जितने लोग हैं उनको दिया। आपको पता है कि जब एक डेट मुकर्रर हो गई 4 हफ्ते 4 वीक, तो आप 3 वीक में डेट कोई अनाउंस करते हैं कि आपका पेट्रोल रेट बढ़ेगा। आपने तो आवाम को मार दिया। दूसरे नंबर पे मैं आपको बता दूं, आपको देखें बेड जो गवर्नर जो आपके जो बैठे हुए ना, पॉलिसी कोई भी नहीं है, कर्जा कोई नहीं उतारना आपने। मुझे कहा जा रहा है आप लोगों का
शिकवा और जवाब शिकवा जो है वो चलता रहेगा। ये देखें पूरा शिकवा जवाब शिकवा चल रहा है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई पैसा नहीं ले लेते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को मजीद भी आगे बढ़ाएंगे, वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिए। बैक और मईशत के हवाले से बात हो रही है, हमारे आपसे बात करना चाहूंगी कि अभी बजट आने वाला है, ठीक है, ये मई का महीना है और एक महीने में कुछ बजट आ जाएगा। अभी आप क्या समझते हैं कि इस बजट में ये अवाम दोस्त बजट होगा? साबका अगर हम रिकॉर्ड देखें उसको, तो क्या ये अवाम दोस्त बजट होगा या IMF दोस्त बजट होगा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं एक बात बस आपकी पुरानी बात का अगर आप इजाजत दें तो दुनिया में 8 बजे जो है कारोबार शुरू होता है और 8 बजे बंद हो जाता है और सनलाइट के लिए लोग यूज करते हैं। मुझे बताएं, देखिए हर जगह अलग सिनेरियो होता है, कराची और इन शहरों का पैटर्न ये होता है कि यहाँ पर अगर दिन में भी फर्ज करें, दिन में भी कारोबार होता है, इतनी लाइटें लगी होती है, मॉल में जाए तो मॉल की लाइटें तो दिन में भी ऑन होती है, रात को भी ऑन होती है। बात ये कि जहाँ से हमारा बिजनेस जनरेट हो रहा है, जहाँ से हमें प्रॉफिट आना है, जहाँ से हमें टैक्सेस आने हैं, उनको आप थोड़ी उस जगह भी आप अपने रूटीन में काम करें, तो उनको कहें कि आप ज्यादा काम करें, ज्यादा प्रोडक्शन करें, ज्यादा सेल करें, ज्यादा टैक्सेस है और मुल्क को ज्यादा तरक्की हो। दूसरी बात, ये जो बिजली के रेट और जो पेट्रोल की आज मुसीबत पड़ी है, आपको मैं जरा पूछूंगा, इनके कायद के जमाने में ये जो IPP को ठेके दिए गए थे, 5 अरब की इन्वेस्टमेंट थी, 5 अरब प्रॉफिट बंदे को हो चुका है, वो बिजली बना भी नहीं रहा है, उसको पैसे हमने जो है ना वो कहते हैं ना, को क्या कहते हैं, अपने में किया है, ये वो वाला हिसाब है। हमारी साबका हुकूमतों की गलत पॉलिसी, IPP दबा के पैसा लेके कंपनियां देना, उन कंपनियों को ठेके देना, उनके साथ आप डॉलर में एग्रीमेंट हो रहा है, पाकिस्तान में हम काम कर रहे हैं और डॉलर में एग्रीमेंट होते थे। मतलब इतनी चालाकियां कि मतलब किसी ना मुल्क का चूज इसको बिल्कुल गन्ने वाला भी ना हिम्मत होता है, वो गन्ने को छोड़ देता है, कुछ भी नहीं निकाला, ये उसको दबाना शुरू करते हैं, पढ़ निकाल लेते हैं। ये हमारे ये हिसाब है। बाजवा साहब, आपकी तरफ भी आऊंगी, पर मैं ताहिर साहब से अपना बजट का सवाल तो कर लूं ना। बजट का मैं आपको बताता हूँ। देखिए, वो एक मिसाल है, पूत के पांव पालने में पता चल जाते हैं। जब आज बजट आया नहीं है और ये हालत हो रही है, इस चीज के रेट बढ़ा दो, उस चीज के रेट बढ़ा दो, दुकानें 5 बजे बंद कर दो, उसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, स्कूल बंद कर दो, इससे आप अंदाजा लगा लें कि आने वाला बजट क्या कह रहा है। आने वाला बजट जाहिर, और अब जब मैं आपको फिर कहूंगा, लफ्ज़ चालाकी इस्तेमाल कर लूंगा हुकूमतों की। चालाकी क्या होती है? बजट में कुछ नहीं करते, उसके बाद 3 महीने बाद एक मिनी बजट हो जाता है, उसके फिर 3 महीने बाद करना वही है। वो कहना बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों को, मतलब छुरा खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरे पे गिरे, कटना बेचारे खरबूजे को ही है, छुरे को कुछ नहीं होना, छुरे का काम है उसको मारना। तो बजट में भी कुछ नहीं होगा, और बजट में अगर कुछ थोड़ा बहुत छुपाया गया तो 2 महीने बाद फिर एक मिनी बजट आ जाएगा। अब तो वो सिलसिले खत्म हो गया। गिरती है जो मुसलमानों पर, ये इकबाल का आपने शेर तो कहा, मगर इसका जवाब है शिकवा खुद इकबाल ने दे दिया। मगर एक मिसाल दे दूंगा आपको। देखिए, जब रेट बढ़ाते हैं, बजट, अब तो बजट का तो चक्कर ही नहीं है ना, अब तो सारे साल ये लोग बजट चलाते हैं। अब बहुत सारे अरसे से ये हो गया है, बजट में ना बहुत सारी चीजें दिखा रहे होते हैं। मसलन मैं आपको तालीम के बजट की बताऊंगा। तालीम का बजट जो भी होता है, मैं सिंध की बात कर रहा हूं, हमारे सिंध में जो तालीम का बजट होता है, अगर 10 अरब रुपए है, अब 10 अरब में क्या होता है, वो 5 अरब 6 अरब खर्च करते हैं। उसके बाद एंड ऑफ द अप्रैल में, हर साल में 20 साल से ये बात देख रहा हूं, एंड ऑफ द अप्रैल में बजट भेज दिया जाता है, रिलीज किया जाता है, और उसके बाद प्रोक्योरमेंट एजेंसी को कहा जाता है बंदूक रख के खरीदो खरीदो खरीदो। वो बेचारे खरीदते हैं। खरीदने में क्या होता है, आधा यूटिलाइज होता है, आधा नहीं होता, आधा भी नहीं होता, 10% यूटिलाइज नहीं होता, फिर सेविंग में चला जाता है वो। और जो यूटिलाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी में, फिर उनके पीछे नैब होती है, उनके पीछे एंटी करप्शन होती है। मतलब सुधरनी नहीं है। हमने असल में हमने ये नियत की नहीं ना कि हमने सिस्टम को सही करना है। देखिए, जिन वो एक मिसाल देते थे एक साहब कि मुल्क जो है ना उसमें पहिए नहीं लगे होते, मुल्कों को आवाम चलाते हैं, मुल्क हुकूमत चलाती है, मुल्कों को चलाने वाले लोग होते हैं। तो हमारे यहाँ कभी मुल्क की तरफ सोचा ही नहीं गया ना, एडॉक बेसिस पे सारी चीजें हम एडॉक। ठीक है बाजवा साहब, बजट के अलावा आप इनकी बातों का जवाब कुछ देने की कोशिश कर रहे थे। देखिए बात ये है कि इस बात पे ये कह देना कि बजट जो है ये इस तरह होता है या इसमें कुछ भी नहीं होता, बजट सारा साल बढ़ाया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो किसी किस्म के नए टैक्सेस लगते हैं या किसी किस्म के टैक्सेस को जो डिलीट किया जाता है, ये सारे का सारा प्रपोजल बजट में आती हैं। तो बजट के बाद कतई तौर पे कोई चीज नई लगाई नहीं जा सकती। कैसे लगाई जा सकती है? ये पूरे साल का हिसाब है, पूरे साल का किताब है
इनकम है उसमें डेफिसिट को कैसे देखना है, कर्जे कैसे पूरे करने हैं, अगर टैक्स इकट्ठा कैसे करना है। और मैं इस बात पे हमें इस बात पे फख्र है सर कि कराची जो है पाकिस्तान का एक इंडस्ट्रियल हब है और पाकिस्तान की शहर है और पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा इनकम टैक्स देने वाला, सेल्स टैक्स देने वाला पाकिस्तान का हिस्सा है, शहर है। ये मल्टी नेशनल शहर है, ये एक बहुत बड़ा। लेकिन मैं ये आपको अर्ज कर दूं कि क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक नहीं करेंगे कि क्या वहां पे सब लोग टैक्स जितना बनता है उतना देते हैं? क्या वहां पे आज भी बिजली, जो आप कहते हैं कि लोगों को बिजली नहीं मिल रही, और उधर पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं वो कहते हैं कि हम लोड शेडिंग नहीं कर रहे, लेकिन आपको पता है कि जहां जिस इलाके में बिजली कुंडे लगा के और चोरी की जा रही हो और बड़े बड़े लोग उसमें इन्वॉल्व हो, तो फिर वहां पे लोड शेडिंग भी होती है। कराची बिल्कुल दुरुस्त है, नहीं बाजवा साहब ऐसे भी इलाके हैं। अगर आप लोड शेडिंग की बात कर रहे हैं तो आपकी बात से ही मैं आगे बढ़ाऊंगी बात कि लोड शेडिंग सिर्फ उनमें नहीं है जहां पर कुंडे डाले जाते हैं, जो वालों को पकड़े ना, जो जहां पर बिल जो है बाकायदगी से पे किए जाते हैं, जो ऐसे इलाके हैं वहां पर भी लोड शेडिंग का अजाब है, वो रुका नहीं है, वो जारी है वहां पर भी। देखें, ये बात इन्होंने बड़ी अच्छी की कि उनको पकड़ना चाहिए, पकड़े जाने भी चाहिए, लेकिन मैं ये आपको अर्ज कर दूं कि ये इसलिए लोड शेडिंग का एक प्लान बनाया गवर्नमेंट ने, और गुज़िश्ता के गवर्नमेंट ने बनाया, और ये इंटरनेशनल लेवल पे इसका ये हल सोचा गया कि जो लोग चोरी होती है वहां पे आप लोड शेडिंग करें, और जहां बगैर बिल दे रहे हैं लोग वहां ना करें, या जहां पे कुंडे नहीं डाले जाते। तो मैं ये समझता हूं कि आपके ऊपर और मेरे ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि मेरे और आपके पड़ोस में जो लोग कुंडे डाल रहे हैं, हमारा भी काम है कि अगर हमारे यहाँ लोड शेडिंग हो रही है और साथ वाली जो फीडर है उसमें नहीं हो रही, तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करें और उन लोगों को बेनकाब करें जो कुंडे डालते हैं, लेकिन हम ये काम भी करने को तैयार नहीं है। तो आप आवाम को ही मौरूद इल्जाम ठहरा रहे हैं ना? मुझे जरा मौका दें, इल्जाम की बात नहीं है, हमसे ही मुल्क है। ये जो अवाम है, ये जो जमहूर है, जमहूर की वजह से ही ये मुल्क है, और ये देखें हम किसी के ऊपर नहीं करते, लेकिन चलें कोई ना कोई, किसी ना किसी ने तो फिर इस काम के ऊपर कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन आप समझते हैं कि KPK में भी, सिंध में भी और इलाके हैं वहां पे इस तरह का तो इश्यूज हैं, लेकिन आज तक जो है उसके ऊपर काबू तो नहीं पाया जा सका, क्योंकि देखें कुछ इसे नहीं। अगर आप KPK की बात कर रहे हैं तो आपकी बात से मैं इसको आगे बढ़ाऊंगी कि मुताद्दिद हमने प्रोग्राम किए हैं जिसमें KPK हुकूमत को जो है वो हमने तनकीद का निशाना बनाया है, क्योंकि उनकी अगर सियासत देखें जो इस वक्त वो बानी PTI के गिर्द घूमती है, और सुहेल आफरीदी वजीर आला KPK उस तरह से काम करते हुए नहीं दिखाई देते जिस तरह से हम पंजाब में या और सूबों में थोड़ी बहुत डेवलपमेंट देखते हैं। तो KPK के ऊपर भी सवालात उठते हैं, लेकिन जो सवाल आपसे है तो वो ऐसा तो नहीं ना कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब अच्छा है। नहीं, हम ये नहीं कहते कि मैं ऐड करूंगा बाजवा साहब को कहें, हमारे ऊपर बेशुमार गलतियां हैं, कमियां हैं, कोताहियां हैं, लेकिन जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर पंजाब है मरियम नवाज साहबा, आपके इल्म में है कि जितनी डेवलपमेंट और जितना जो एग्जीक्यूटिव के तौर पर उन्होंने इस जो ब्यूरोक्रेसी है उनको एंगेज किया है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। कोई शक नहीं यहाँ पे इतना काम हुआ है। आप देखें कि यहाँ पे जो ट्रैफिक का निजाम था, जो रेडी वालों का निजाम था, जो सड़कों के ऊपर ठेलेबाजी थी, सबको लाइन अप कर दिया गया है। कहीं पर भी बिल्कुल मेरी आवाज बिल्कुल कहीं पर भी ठीक है बाजवा साहब, बिल्कुल पंजाब में काम होता हुआ दिखाई देता है, इसमें कोई शक नहीं है। ताहिर साहब, पंजाब की अगर हम बात करें तो इसमें वाकई काम तो नजर आता है, इस पे तो आप तायद करेंगे कि बहुत अच्छा काम, गरीबों की रेडियां उल्टा रहे हैं, कितना बेहतरीन। इंक्रोचमेंट तो हर जगह, गरीबों को रोटी देने के अच्छा आपसे देखिए मैं इनसे कहूँगा, बाजवा साहब से कहूँगा कि पंजाब के अंदर बेड गवर्नर की वजह मैं बता दूंगा आपको कि आपका हेस्को, सेपको, हमारा इलेक्ट्रिक से ये कराची इलेक्ट्रिक, कहने का मकसद है कि सब में जो मसला है सबसे ज़्यादा खुर्द पंजाब के अंदर है। इनके जो पैसा लेने का जो है सिस्टम है वो बिल्कुल डाउन है, चोरी का निज़ाम वहाँ पर मौजूद है और वो पैसे देते ही नहीं है, पूरा रिकवर होता ही नहीं है इनका तो मकसद सिर्फ एक डार साहब का कि ख़जाने में कहीं से कर्जा मिल जाए, कर्जा ले लें हम किसी तरीके से। यानी कि ये परवेज़ मुशर्रफ के दौर में 6,000
ارب ڈالر تھے. انہوں نے یہ 4 گورنمنٹوں نے جس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے, انہوں نے 87,000 ارب پر پہنچا دیا ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ 3.25 لاکھ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے پاکستان میں تو وہ بیچارہ مقروض ہوتا ہے. تو وجہ یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو بہتر کیا ہے, شہر کو تو بنا دیا آپ نے, اچھا بنا دیا, لیکن غریبوں کو تو مار دیا نا آپ نے. لوڈ شیڈنگ وہاں بھی ہو رہی ہے, پنجاب میں بھی ہو رہی ہے, 12 گھنٹے ہم جو سن رہے ہیں لوگوں سے, دیہی جو رورل ایریاز ہیں ان میں 18 گھنٹے بھی جو ہے. تو آپ یہ بتائیں, وہ تو بجلی کا بل دیتے ہی نہیں ہے, پھاڑ دیتے ہیں, ان کے پاس سسٹم ہی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو پھر بھی لے لیتے ہیں, یہ لگا کے دے دیتے ہیں, کاروباری آدمی ہیں جا رہے ہیں, ان کو مر رہے ہیں, لاک ڈاؤن بھی لگا دیا, سب کچھ کر دیا. گورنمنٹ میں ایسی باتیں بھی تو ہوئی تھی نا کہ بجلی کے بل پھاڑ دیں, اس طرح کی بھی تو باتیں ہوئی. دیکھیں لوگ تو کرتے ہیں نا جناب, سول نافرمانی. دیکھ میری بات سنیں, کوئی بھی گورنمنٹ کے اندر یہ تمام چیزیں ہر ایک گورنمنٹ میں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی تو, لیکن میں کہنا پسند ہے کہ یہ اس کا تعلق اس سے نہیں, تعلق یہ ہو رہا ہے کہ آپ جو پنجاب کی تعریفیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے انہوں نے بہت اچھا بنا دیا, غریبوں کو تو مار دیا نا. ہاں بچائیں, انجیکشن لگائیں, کیا یہ سب کچھ, یہ آپ دیکھیں اتنا آپ ناپ کریں, دنیا جاگ رہی ہے, دیکھ رہی ہے, آنکھیں بھی ہیں, کان بھی ہیں, سن بھی رہے ہیں, بول بھی رہے ہیں, لیکن اتنا ظلم نہ کریں. آپ ٹیکس پر ٹیکس لے رہے ہیں, آپ جو قرضے پہ قرضہ لے رہے ہیں, آپ نے کون سا دینے کی کوشش کی کہ ہم اس کو روکیں, آئی ایم ایف کو, ہم ایران سے لیں تیل سستا. وجہ یہ ہے کہ آپ لوگ درست نہیں ہیں. سینکشنز ہیں, سینکشنز لگے ہوئے نا ایران. ہاں تو سینکشن کیوں لگے ہوئے, قرضہ آپ نے لیا ہوا نا جی, قرضہ آپ نے لیا ہوا, اس سینکشن لگے ہوئے نا. سینکشن ہٹائیں آپ, ان سے آپ کہیں موقع ہے آپ کو, اس وقت میں پاکستان کو بہترین موقع ہے. پوری دنیا نہیں صاحب, دیکھیں دنیا میں پابندیاں جتنی پاکستان نے اوڑی ہوئی ہیں نا اپنے آپ پہ, یہ ڈبوز نے آج آپ کو یہ تھرڈ جو ورڈ, یہ تو آپ کی حکومت میں بھی تھے نا, دیکھیں وہ چلی گئی نا, دیکھیں وہ تو چلی گئی, جو بھی کچھ کیا وہ بھگت رہے ہیں. میری بات سنیں, دیکھیں انہوں نے اچھا کیا برا کیا سب نوٹڈ ہے, ان کی گورنمنٹ کی بھی نوٹڈ ہے. یعنی 74 سالوں میں 4 سال ہمارے ہیں, 78 میں 74 میں سے آدھی حکومتیں ان کی ہیں. انہوں نے کیا کیا ہے, صرف قرضے بڑھائیں, قرضے بڑھانا, لوٹنا, محل بنانا, یہاں سے نکل جانا. ان کا مشن کچھ بھی نہیں ہے. آج جو موقع آپ کو ہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے اور اب یہ بند نہیں ہونی. آپ نے سوچنا ہے کہ بھئی ہم اس کو کہیں بائی بائی ٹاٹا کہیں, آئی ایم ایف کو کہیں, جن لوگوں نے ہمیں لوٹا ہے ان سے آپ پیسہ لیں. ہمیں اس کا پازیٹیو لینا چاہیے کہ یہ جنگ پاکستان کی ثالثی میں ضرور مستقل جنگ بندی ہو جائے گی. طاہر رضوی صاحب, آخر میں بس میں ایک دفعہ پھر آپ سے بجٹ کے ہی بارے میں بات کروں گی. کیا آپ تجویز پیش کریں گے حکومت کو اس بجٹ میں کن کن چیزوں میں سبسڈی دینی چاہیے اور کیسے اس بجٹ کو عوام دوست ہونا چاہیے؟ صرف 2 پوائنٹ, زیادہ بات نہیں کروں گا جی. سب سے پہلا کام کرپشن کا خاتمہ کریں, سب سے پہلا کرپشن ختم کر دیں, بجٹ خود ہی ہلکا ہو جائے گا. اس کے بعد پبلک پر بوجھ نہ ڈالیں, بہت پبلک نے کر لیا. ابھی محسن نقوی صاحب نے کہا تھا کہ 100 ارب پاکستان سے باہر گئے ہیں, تو اس میں سے 50 ارب ہی منگا لیں, جو باہر رکھے ہوئے جنہوں نے پیسے ان کے منگا لیں. یہی تو انہوں نے کہا ہے, میں کہہ رہا ہوں. اور دیکھیں ماشاءاللہ اس وقت جو گورنمنٹ چل رہی ہے نا, وہ اتنی ماشاءاللہ بہترین گورنمنٹ ہے, وہ پاورفل گورنمنٹ ہے, وہ چاہے پیسے واپس بھی آ سکتے ہیں. ایک دوسری شارٹ بات, عوام پہ نہ ڈالیں, اب کچھ خود بوجھ اٹھا لیں. بہت کر لیا عوام نے, اب یہ نہ کریں کہ دیکھیں برا وقت ہے ہم کیا کریں, عوام کو تعاون چاہیے, اب عوام سے نہ کریں. اب یہ کریں خود سوکھی روٹی کھائیں, باہر سے پیسہ لے کے آئیں, جس کے پیسے باہر ہیں, کوئی کسی کی بلڈنگ ہے, کسی کا کاروبار ہے, بھائی لے آؤ ایک دفعہ. خام ویسے ہی دبئی کا مسئلہ ہو گیا. وزیر اعظم نے کہا تھا نا کپڑے بیچ کر بھی ہم جو ہے, مطلب وہی تو کہہ رہا ہوں, اپنے پیسے لے آئیں, بس کسی کو کچھ نہیں, اپنے پیسے لے آئیں, اپنے خرچے کم کر دیں. کرپشن از اے فرسٹ. اس کے بعد اس میں اتنی برکت ہو جائے گی اس بجٹ میں, آپ یقین کریں کہ 2 سال صرف یا 3 سال یہ سوچ لیں کہ ملک میں کرپشن نہیں ہونی, بس اس کے بعد آپ دیکھیے گا فرق خود آنا شروع ہو جائے گا. یہ سارا ڈھانچہ جو خراب ہوتا ہے, پیسہ ملتا ہے. 2 پوائنٹ ایجنڈا دیکھیں, پاکستان کو تقریباً 60 سال میری ایج ہو گئی ہے, 78 سال ہم نے دیکھا ہے, 4 سال ہماری, 74 سال. مجھے صرف حکمرانوں سے گلہ یہ ہے کہ اس وقت بیٹھے, انہیں مننا نہیں, اللہ کو جواب نہیں دینا انہوں نے. ابھی اس وقت بہترین موقع آپ کے ساتھ ہے, آپ ان کو کہیں, آئی ایم ایف کو کہیں بائی بائی ٹاٹا, اور کہیں کہ بھائی اب ہم آپ سے قرضہ نہیں لیں گے. تو سوال آئے گا کہ کیسے چلے گا ملک. 1960 سے اب تک جن لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کی لسٹیں موجود ہیں,
हुकूमत के बाद नेट एक सिस्टम होता है, आप उनसे पैसा वसूल करें और किस्तें बांध के उनको लौटाएं। सर आधा ले लें, आधा ले लें, पूरा आधा ही ले लें, उनसे आधा ही ले लें। इतनी बड़ी जमीन है, इतने जोड़े इनके, सब कुछ ये मुझे बताया। ये जो है क्या अंधे बहरे गूंगे हैं जो असेंबली बैठे हैं, अशराफिया बैठी हुई है, सेनेट और कौमी असेंबली चल रहे हैं और ये अवाम मर रही है। अबे भाई देखें आपका मौका है, मजबूरियां अपनी जगह पर है, मजबूरी हम देख रहे हैं ना, हमारे बच्चे जवान हो गए, अब हमारे पोते हैं, उनको हम देखते हैं इनका फ्यूचर क्या होगा। कहने का मकसद मेरा सिर्फ एक है पॉइंट एजेंडा के, अब आपके पास मौका है, आप इसे जवाब बनाएं और जो 60 से जिन लोगों ने लूटा है उसमें कोई भी हो, उन सब से पैसा वसूल करें, आधा उनको माफ़ कर दें, आधा उनसे वसूल लें, वो पैसा उठा के IMF को दे दें, बाय बाय टाटा कर दें और कहें भाई हम कचकोल तोड़ रहे हैं, अब हमने मांगना नहीं, देखो करना पड़ता है, हमने तौर पर करना पड़ेगा। और आपके दो जो पोर्ट गवादर डीप सी और आपका कराची पोर्ट इतना आपको दे देगा कि आपकी सोच से बाहर होगा। लेकिन आप ये जो भाई ने कहा ना करप्शन फर्स्ट है कि हमारे ये लोग जो है सुधर जाएं, इनको आप सुधार लें, अच्छे लोग लाए मेरिट पे, यूनिट बनाएं आप और दें आप। ठीक है इकबाल साहब, आपका पॉइंट आ गया। हमारे साथ आसिफ बाजवा साहब MPA नून लीग से हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर, आपका बहुत शुक्रिया। इकबाल यूसुफ नागौरी साहब PTI से हमारे साथ मौजूद थे। ताहिर रिजवी साहब सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया। मईशत जो है वो किस तरफ जा रही है, दुनिया की मईशतें मुतासर हुई हैं तो पाकिस्तान की मईशत भी मुतासर हुई है। अवाम जो है वो हर तरह से एडजस्ट करती हुई आई है और कर रही है। सूरत हाल अभी यह है कि बजट की अगर हम बात करें तो बजट आने वाला वक्त ही बताएगा, देखते हैं कि ये अवाम दोस्त होता है या फिर नहीं। प्रोग्राम से इतना ही, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।